आसाम रे बर्तमान गुंडागुरिया राज चलाना से चेदा से धुबड़ी लोकसभा समष्टि रेन कांग्रेस एमपी रुकिबुल हुसैन नगांव लोकसभा समष्टि लतार रे मेना रुपही हाट ते कांग्रेस पार्टिया मीटिंग तहकना और ओना ओक्ते रेगी रुपही हाट रे ना सेंटर तला रे दिन ओक्ते रे गुंडा होतेते दाल भिलड़ चोयनाय और केवल उनी दो बांग उनी सावते आरहों उनी रेन पुलिस को थेकान बॉडीगार्ड को थेकान उनको हो बंदूक को रेजे को थना उनको गुंडा दो जुदी नौकागी मिटेन एमपी चितान रे गुंडा को आक्रमण दाड़िया कान खाय तबे प्रश्न हजु कना साधारण आम पब्लिक दो नुकु गुंडा दो तिना बड़ी को व्यवहार दाड़िया कोवा नवा वीडियो पसनावेन साव साथे ऑल आसाम से गोटा इंडिया के अडी तोलपार लगावना अडी तेज हुलुस्थुल व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम करे अडी कजाक वायरल कना और तिहिं नवा गे भावना रिया कथा दो मिटेन एमपी जनप्रतिनिधि कना धुबड़ी लोकसभा समष्टि रेन और उनी आकुआ कांग्रेस पार्टी रिया मीटिंग चला अक्ते रे से ओंडे मीटिंग खन रुवाड़ अक्ते रे नोंका जे तला डहार रे गुंडा को साब कते को दाल तोल किदी तबे साधारण पब्लिक ठेन दो नुकु साधारण पब्लिक दो नुकु गुंडा हर टेक को दो तीस रेहाई बाको न्यामा नोंकान घटना दो आसाम रे पहिलो बार होई कना जनप्रतिनिधि चितान रे आक्रमण पहिलो बार गे नेल के कना नोंकान आक्रमण दो ओकार हो गुंडा होतेते जनप्रतिनिधि को आक्रमण अचो नोंकान घटना दो ओकार हो बांग नेल कान ताहेना आसाम रे पहिलो बार नवा घटना घटरावना नवा दो धुबड़ी लोकसभा समष्टि रेन एमपी रुकिबुल हुसैन गुंडा को डाल भिंदड़ की दिया ठेला भिंदड़ की दिया को बाइक ते दड़े कान तना बाइक रे चाबी हको रेक की दिया ओंडे को ठेला भिंदड़ की दिया उनी रेन बॉडीगार्ड थाय कना बॉडीगार्ड को बंदूक को रेजे कान ताहेना अडी तेज अडी दुर्भाग्य रिया कथा और ओना इयते तिहिं दो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटी गोटा टंडी नुको को धरना केदा को मिसिल केदा को प्रतिबाद केदा को और ओंका गे तिहिं बिश्वनाथ जिला कांग्रेस कमिटी रेन कार्यकर्ता को तिहिं नोंडे ओना रे प्रतिबाद मिसिल को ओनों लेना আজি आमार एखन कर्मी सभा आছিলে जेहेतु परीक्षा चलि आछे हेकारे एखन मानुहर चोतालत मिटिंग दिसिलु हे मिटिंगखनरो आमी पारमिशन लैसु मात्र तिनिखन आमार मटरसाइकेलेरे मोर सिक्यूरिटी दुजन और मैं और तानजिल और एखन লৈ आमी आहि आसिलु आहि थाकोते पुलिसे आमिও गम पाइसिलु तात रखि आछे बुली किन्तु एनेके व्यक्तिगत गात मारि पेलाव बुली आमी भाबा नासिलु एसपी जेतिया कलो एसपीए कले जे मैं उचित কৈ दिसु और সেইমতে मैं एजन सिनियर मानु मैं আগতীয়াকে যোৱাকালিও কথাখিনি জনাইছো লিখিতভাৱে জনাইছো আৰু এইখিনি আপোনাৰ উচিত মই কথা পাতিলো ওচিয়ে কলে যে আপুনি আহক আহিলে আমি আপোনাক रुपही तिनिआली পৰা আমি লৈ যাম মিটিংলৈকে থৈ দিম অলপ দূৰ লাগে তাৰ পিছত মই আহা ৰাস্তাত আকৌ ওচিক ফোন কৰিলো ওচিয়ে কৈছে যে মই তিনিআলিত ৰখি আছো আপুনি আহক মই তিনিআলিত আহি যেতিয়া মই মটৰসাইকেল দুখনত উঠি এখনত উঠি আৰু দুজনত মোৰ সিকিউৰিটি উঠি মই যেতিয়া আহি আছিলো তেতিয়া দেখিলো যে ওচি তাত নাই ওচিক আকৌ ফোন কৰোতে কলে যে মই কলেজৰ ওচৰত ৰখি আছিলো তাৰ মানে ওচি হেফেলেদি আহোতে যি 20-30টা লৰা আমাৰ ডকাইত চুৰ দিন দুপৰত দিন ৰখি আছে যিসকলক আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ এমএলএ সকলক গাড়ী ভাঙাৰ পিছতো বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো একচন হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাতি তেওঁলোকৰ লগত ওপেনলি খোলাকৈ যেতিয়া কথা পাতা আৰম্ভ কৰিলে তেখেতসকলৰ সাহস বাঢ়ি গ'ল আৰু সেই কাৰণে আজি উদ্দন্ত ডকাইত চুৰ মাৰ্ডাৰ কেছৰ আসামি স্পষ্টকৈ সকলো জানে ভিডিঅ'ত আমাৰ কথাবিলাক আছে মোক তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে তাত আক্ৰমণ কৰে হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ লৈ আহিছে তেখেতসকলে অস্ত্ৰ লৈ মোক মাৰিবলৈ আহিছে আৰু তেতিয়া উপায়হীন হৈ মোৰ এজন সিকিউৰিটিটো ভয়ত পলালে সিকিউৰিটিটো বোধহয় তেনেকেই দিছে তেওঁলোকে দিছে কাক দিব লাগে মই নাজানো কাক এজনৰ লগত একেবাৰে তেওঁ হেতা ওপৰত লগাইছে তেওঁৰ গুলিৰ শব্দও মই শুনিছো বোধহয় ওপৰলৈ দিছে তাৰ পিছতে আমাৰ যি তিনিখন আমাৰ মটৰসাইকেল আহিছিল সেই মটৰসাইকেলখিনি স্কুটাৰখিনি আপোনাৰ ভাঙিছে মই যেতিয়া তাৰ পিছতো স্কুটাৰতে বহি আছো তাৰ পিছত মোক তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছে বিভিন্ন অস্ত্ৰৰে মোক মাৰিবলৈ বিচাৰিছে মোক এটা মই এইবিলাক কথা নকওঁ আৰু মানুহৰ মন ভাগি যাব বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে মই
এতিয়াও কেছটো দিবলৈ যোৱা নাই নিয়মতে এইটো চৌমতো কেছ তেওঁলোকে ল'বই লাগে কোনে মাৰিছে এই কথাখিনি তেওঁলোকে নিজে দেখিও আছে এইটো কথা এইটোৱেই যে মই মোৰ 4বাৰকৈ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পুলিচে এটা এছেছমেণ্ট কৰে বছৰি যে কাক সিকিউৰিটি দিব লাগিব কাক আপোনাৰ এস্কৰ্ট দিব লাগিব সেই অনুপাতে যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল মোৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজিলেন্স কেছ লগাইছিল কিন্তু তেওঁৰ দিগৰ ইণ্টেলিজেন্সে তেওঁৰ পুলিচে গম পাইছিল যে মোক আক্ৰমণ কৰিব বহুতে ইতিমধ্যে 4টা 5টা ৰেকৰ্ডে হৈছে আপোনাৰ পুলিচত গতিকে মোক এস্কৰ্টখন অতৰা নাছিল আজি কেইদিনমানৰ আগত আপোনাৰ স্পিকাৰক জনোৱাৰ পিছত স্পিকাৰো এখন চিঠি দিয়া ৰেকৰ্ড মোৰ তাত আছে মাজতে মোক তেওঁ এস্কৰ্ট দিলে কিন্তু পিছত আকৌ এস্কৰ্টখন উঠাই দি আজিৰ তাৰিখটোৰ লগত ডাইৰেক্টলি মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত নহয় এছপি কোৱাৰ পিছত অন্ততঃ এছপিয়ে এইখিনি কথা ল'লেহেঁতেন ওচিয়ে অন্ততঃ নিজেই দায়িত্ব লৈ এই কামখিনি অকল মোক মিটিঙলৈ ইয়ালৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুবিধা কৰি দিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে একফালে গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰিছে একফালে ভূপেন বৰাৰ পৰিয়ালক তেজপাৰ আদি কৰি পেলাই আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁ আজি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু মোৰ মুভমেণ্টটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে মই ধুবুৰীলৈ গৈছোঁ তাতো কুজাজবংশী মানুহসকলে আহিছে বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি কংগ্ৰেছলৈ আগুৱাই আহিছে আজিৰ তাৰিখটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যদি মই জীয়াই থাকোঁ বোধহয় মোক মাৰি পেলাব যদি মই জীয়াই থাকালৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাবিলাক ক'ম আজিৰ পৰা আৰু বেছিকৈ ক'ম ৰাইজৰ মাজত থাকিম খালি আমি এটা কথা কৈছোঁ যে সকলোৰে মিলনেৰে থকাৰ কাৰণে জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মিলনৰ কাৰণে আমি যুঁজিম সাহসেৰে যুঁজিম মোক মাৰি পেলাই একেবাৰে উশাহ নিশাহ বন্ধ কৰাকৈ নামাৰালৈকে উশাহ থাকালৈকে মই ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ লগত যুঁজিম মই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয়ত পেপোৱা হৈ মই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব নে মই ৰাইজৰ ওচৰত থাকিব লাগিব আজি মোক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো মই ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মোক বিচাৰি ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰত মোক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে আজি মই কংগ্ৰেছৰ পতাকাৰ তলত থাকি মোক ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত সেইকাৰণে মই আজি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনালোঁ পুলিচৰ একশ্যন হয়নে নহয় আমি চাই লওঁ ডাইৰেক্টলি এছপি আৰু OC জড়িত আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিকেইটা দুষ্কৃতিকাৰী আছে সেই দুষ্কৃতিকাৰী কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয় ভেলেবল অফেন্স বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে এৰি দিব গতিকে পুলিচকো কিবা আপোনাক কৈ পেলাই লাভ আছে বুলি মই নাভাবোঁ এনেকৈ বহুতো কৈছোঁ আপোনালোকৰো বোধহয় সাংবাদিকসকলেও আজি আপোনাৰ যিটো যদি লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছে লাইভ টেলিকাষ্ট নহ'লেও কাট এণ্ড পেষ্ট কৰি কিখিনি কথা উঠায় সেই কথাখিনিতো আমি নাজানো কিন্তু মোক এনেকৈ কৰাটো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে ভয় খাইছে সেইটো এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ অসমত বৰ্তমান জংঘল ৰাজ চলি আছে ইয়াতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিকাশ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে আমাৰ এজন অসমৰ সাংসদ ধুবুৰীৰ সাংসদ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক কালি প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু দিন দুপৰতে এই ঘটনা হৈছে সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত পুলিচৰ সন্মুখত পুলিচকো প্ৰহাৰ কৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া অসমত হৈছে গতিকে এতিয়া জংঘল ৰাজ ইয়াত চলিছে গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে গৃহ বিভাগে নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই ধৰণৰ প্ৰশাসন তেওঁ এজন সাংসদক যেতিয়া নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই সাধাৰণ ৰাইজে আৰু কি নিৰাপত্তা আশা কৰিব গতিকে চৰকাৰ এখন হয় নিৰ্বাচিত কৰে নিৰাপত্তা তেওঁলোকৰ ধন মাল এই সকলোখিনি নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে শপত খাই পেলাই এখন চৰকাৰ গঠন হয় আৰু সেই চৰকাৰখনে আজি সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত যে এটা জংঘল ৰাজ চলিছে ইয়াৰ প্ৰমাণ হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা নাই দিন দুপৰতে যদি এনেকুৱা এজন সাংসদৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ নাগৰিক আজি নিৰাপত্তা বিচাৰে গতিকে এই কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি অসম চৰকাৰে বেলেগ একো নকৰে আজি মাৰধৰ কৰি পেলাই যেনেকে জোৰ জুলুম কৰি পেলাই যেনে তেনে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথা ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা নাই ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কোনো কথা নাই চাৰিওফালৰ পৰা ধাৰ কৰিছে বিদেশৰ পৰা টকা আনিছে দেশৰ পৰা টকা লৈছে ধাৰ ঋণ লৈ আজি আমাৰ চৰকাৰখন পেপোৱা হৈছে আৰু ৰাইজক ধাৰত পোত খুৱাইছে তাৰ বাহিৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন হোৱা নাই আজি চৰকাৰখন সকলো ফালৰ পৰা বিফল তেনেকুৱা চৰকাৰ এখনক লৈ পেলাই আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে গতিকে আমি এই চৰকাৰখনক অনতিপলমে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰি পেলাই আজি নতুনকৈ নিৰ্বাচন পাতক আৰু ৰাইজে তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব অসমৰ ৰাইজে শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজে শান্তি বিচাৰে এনেকুৱা জংঘল ৰাজ নিবিচাৰে যি দিনতে যাতে এজন সাংসদক যেনেকৈ ধৰণৰ যি নিৰাপত্তা নাইকিয়া কৰিছে মাৰপিট কৰিছে প্ৰহাৰ কৰিছে গতিকে আমি কি আশা কৰিম আমিতো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা নিৰাপত্তা
Assam Focus.